ہم خاموش نہیں ہیں، باڑ ہم نے لگائی ہے اور وہ انشاءاللہ ہماری کاوش جاری رہے گی۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اہمیت سے امریکہ پوری طرح واقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سال 2022 شروع ہوتے ہی ایک انتہائی دھماکہ خیز پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر ان تمام تر لوگوں کی بولتی بھی بند ہو گئی ہے جو پاکستان کی خاموشی پر سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے۔ پاکستان کی خاموشی نہ صرف ٹوٹی ہے بلکہ پاکستان گرجا بھی ہے اور برسا بھی، اور افغان طالبان، امریکہ، چین اور دنیا بھر کے دیگر تمام تر ممالک کو پاکستان کا پیغام اور پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پیغام بھی پہنچا دیا ہے۔ اور اس طرح کی اہم ترین چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہ یہ آنے والے سالوں کے اندر اور آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑا اہم ترین رخ اختیار کرنے والا ہے پورے کا پورا پاکستان کا خارجہ محاذ، اور اس کے اندر اس کے خد و خال واضح کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے حوالے سے پریس کانفرنس تو تھی، لیکن جب کچھ سوالات ہوئے، جب مسائل کے حوالے سے سوالات ہوئے، جب افغانستان کے بارڈر کے حوالے سے سوالات ہوئے، تو میں کلپ ابھی پورا بھی چلواؤں گا آپ کے سامنے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس وقت کیا کہا اور کس طرح سے وہ بات کر دی جو آپ اور پوری پاکستانی قوم سننا چاہتی تھی، اور وہ بھی ٹاپ کے لیول پر۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے نہیں بلکہ خود وزیر خارجہ کی طرف سے آئی، اور یہاں تک کہ امریکہ اور چائنا میں سے کس کی پالیسی کا حصہ بننا ہے، کس کی گیم پلان کا حصہ بننا ہے، اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین باتیں کی۔ اب ناظرین کرام، یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے میں تمام تر مندرجات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ سفارتی کامیابیوں کے بارے میں ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی اور سال 2022 شروع ہوتے ہی 2021 کا بھی ایک ریکیپ تھا۔ اس میں انہوں نے یہ بات سب سے پہلے تو کہی بھارت کے حوالے سے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جمود کا شکار رہے، اور اس میں بھارت کی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی والی حکومت جو ہے، آر ایس ایس کے نظریات والی بی جے پی سرکار کی ہٹ دھرمی بڑی اس میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ اس جمود کی وجہ اصل وہ تھے، ان کا رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی الزامات کا شکار ہے، یہ شاہ محمود قریشی نے کہا، اور وہ اس خطے کی غربت اور ترقی کے بجائے اپنی سیاست کو دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر مسلم کش سوچ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، کشمیر پر غیر قانونی قبضات جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کی ریاستی دہشت گردی نہتے کشمیریوں کے خلاف جاری ہے۔ ہم نئی دلی سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن جو پاکستان کا موقف ہے نا اسے بڑا واضح رکھا کہ ہم بھارت اور کشمیر اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پاکستان کی پالیسی نہ بدلی تھی، نہ بدلی ہے اور نہ بدلے گی جب تک حالات نہیں بدلیں گے۔ اس سب کے اندر انہوں نے سارک کے حوالے سے، جس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا اجلاس پاکستان کے اندر ہونا تھا، پھر بھارت نے اس کے اندر بہت ٹانگ اڑائی اور اس کے اندر اس پورے کے پورے انتہائی اہم فورم کو ناکارہ کر کے رکھ دیا۔ اس کے اوپر بھی شاہ محمود قریشی بولے اور انہوں نے کہا کہ سارک ایک انتہائی اہم فورم ہے، بدقسمتی سے انڈیا نے اس کو غیر فعال کر کے رکھ دیا ہے۔ روایتی حریف ملک اگر سارک سربراہ اجلاس میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تو ورچوئل طریقے سے شرکت کر لے، ہمیں کوئی پاکستان بلانے کا شوق تو نہیں ہے، ویسے بھی وبا کا بہانہ ہے، پاکستان تو اس کے ہیڈز آف سٹیٹ کا ایونٹ کر کے ہی رہے گا، آپ ورچوئل طریقے سے آ جائیں اور سارک سربراہ اجلاس کا انعقاد ممکن بنایا جائے، کیونکہ سارک کا اجلاس جو ہے وہ پاکستان نے اسلام آباد میں کرنا ہے، اور ایک ملک بھی اعتراض کر لے تو سارک کا اجلاس نہیں ہوتا۔ یہ 2-3 سال سے تعطل کا شکار ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہی، ناظرین کرام آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی منتخب حکومت، ایک جمہوری حکومت، یہ پورے ایکسپوز ہو گئے ٹولے کہ جی ڈیل ہو رہی، فلانا واپس آ رہا، فلانے کی گارنٹی سے واپس آ رہا، فلانا ملک بیچ میں انوالو ہو گیا ہے، فلانا ملک گارنٹر بن گیا، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وزیر خارجہ نے پوری دنیا کو بھی ایک اہم پیغام بھیجا ہے حکومتوں کے حوالے سے، پاکستان کی انٹرنل
पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी रिवायत पनप रही है कि जमहूरी हुकूमत दूसरी जमहूरी हुकूमत को इख्तदार मुंतकिल करती है और यह एक अच्छी रिवायत है। अब इस रिवायत को बरकरार रखने के लिए जमहूरियत के चैंपियंस को सब्र करना पड़ेगा कि वो हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने दे। यह अवाम का फैसला होगा वो इंतखाबात में अगली दफा किसको वोट देकर इंतखाबात के बाद इख्तदार सौंपते हैं, और जमहूरी इस्तेहकाम ही कामयाब खारजा पॉलिसी का जामिन है। तो डेमोक्रेसी रहने दें और डेमोक्रेसी ही चलेगी इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह, और उसी की वजह से अच्छी खारजा पॉलिसी बनेगी। अब इस सब के अंदर अमेरिका और चाइना के हवाले से जो उन्होंने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अफ्रीका पर भी उन्होंने बात की और अफ्रीका के हवाले से बताया कि पाकिस्तान अपने खारजा जो फुटप्रिंट्स है वो बहुत बढ़ा रहा है। पाकिस्तान टर्की से फिर यूरोप तक रसाई, अफ्रीका की मार्केटों तक रसाई, 22 अफ्रीकी मुमालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। पाक अफ्रीका फ्रेंडशिप डे के पाकिस्तान ने 15 अफ्रीकी मुमालिक के अंदर इवेंट्स किए, यहां तक कि अफ्रीका एक बहुत हिडन ट्रेजर है और उस खजाने के अंदर पाकिस्तान अगर अपना शेयर लेता है, मिल के तरक्की करता है उन मुमालिक के साथ, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर होगी। इस सब के अंदर अमेरिका के हवाले से जो बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, अब जो अल्फाज हैं उन पर आपने गौर करना है, क्योंकि ये अमेरिका तक ये बातें देखी जा रही हैं। डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि वो सियासत का हिस्सा था। इसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका से लॉन्ग टर्म और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन है, ऐसे ताल्लुकात जिनका दोनों पार्टीज को फायदा हो, और इसकी हमारी ख्वाहिश थी और आज भी है, यानी कि हम दोनों का फायदा हो। और इसके अंदर जो दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जब जब पाकिस्तान अमेरिका ने कॉपरेशन की है दोनों का फायदा हुआ है, और जब जब इन दोनों ने अलग पेजेस पर रहकर काम किया है तो फिर किसी का फायदा नहीं हो सका इस सब के अंदर। यानी ये क्लियर मैसेज था, आप हमारे साथ हैं तो आपका ही इसमें फायदा है। कोई हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी का सिर्फ हम फायदा लेंगे, वो बराबरी की सतह पर अब दोनों का फायदा होगा, नहीं करना तो फिर दोनों का नुकसान है। और इसमें उन्होंने अच्छी चीजें भी बताई कि अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट्स हमारी 40% बढ़ी हैं, और इसके साथ अमेजॉन की सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को डाला है। 27 मिलियन डोजेस जो है वैक्सीन की वो अमेरिका प्रोवाइड कर चुका है। और इसके साथ साथ चाइना के वाले से बड़ी बात की जाती थी कि चाइना जो है उसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो पा रहे, चाइना के साथ सर्दमैरी का शिकार है, कॉल नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। इसके अंदर उन्होंने बताया कि एक तो 2021 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें पाक चाइना रिलेशन को हो गए 70 साल। साथ ही 2021 के अंदर दूसरा अहम यह था कि उनकी कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल हुए, उस पर इमरान खान ने उन्हें मुबारकबाद भी दी। और 365 दिन का साल होता है, इसमें 140 इवेंट हुए पाकिस्तान और चाइना में, सिर्फ पाक चीन दोस्ती को हाईलाइट करने के लिए। और 2020 के मुकाबले 2021 में 77% इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स के अंदर। और इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर रहा है, और इसके साथ 10th सीपैक मीटिंग जो है उसका इजलास भी हुआ। इसके अंदर उन्होंने ये बड़ी अहम बात कही कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सियासत पर किसी कैंप या ब्लॉक का हिस्सा या किसी कैंप या ब्लॉक की सियासत का हिस्सा किसी सूरत नहीं रहेगा, ना है, ना था और ना अब बनना चाहेगा। माजी में जो कुछ होता रहा 20-30 साल पहले, सारी गलतियों से हम सबक सीख चुके हैं। और अमेरिका जानता है, ये अमेरिका को बात पता है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, चीन से हमारी दोस्ती कैसी है, और अमेरिका को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम खराब नहीं कर सकते। इस हवाले से पाकिस्तान ने वाज़े मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा, और ये पाकिस्तान के वजीर खारजा का कहना था। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान तालिबान के हवाले से और इस पूरे मामले पर इन्होंने क्या कहा, एक शॉर्ट क्लिप शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रिस्प लेते हैं, फिर उसके बाद मैं डिटेल में आपके सामने रख दूंगा कि तालिबान को क्या पैगाम दिया गया है पाकिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से। हम खामोश नहीं हैं, बाढ़ हमने लगाई है और वो इंशाल्लाह हमारी काविश जारी रहेगी। अफगानिस्तान हमारा दोस्त हमसाया मुल्क है, हमने उनके साथ इंगेजमेंट हमारी है, और हम इंशाल्लाह डिप्लोमेटिक ज़राए से जो कुछ उलझने आई हैं उनको दूर कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो उसको उछालना चाहते हैं, हम समझते हैं उसको उछालना पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट हैं हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। बड़ी वाज़ेह पोजीशन है, हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा ना थे ना बनना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बेहतरी के किरदार में पहले भी रोल प्ले किया। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की अहमियत से अमेरिका पूरी तरह वाकिफ़ है, वो जानता है कि हमारे चीन के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। ये ज़ीरो सम गेम नहीं है। जी, तो आपने ये सुना, कितनी क्लियर, कितनी वेल आर्टिकुलेटेड स्टेटमेंट और सवालों के जवाब थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सिफारती कामयाबियां थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स थे कि हमने अमेरिका के साथ भी ट्रेड बढ़ाई तो चाइना के साथ भी हमने बड़ी बेहतरीन पॉलिसी बनाई है। इस सब के अंदर उनसे जब सवाल हुआ तो वजीर खारजा ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से खारदार बाढ़ उखाड़ने के मामले पर हम खामोश नहीं हैं।
یہ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ پاکستان چپ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. سفارتی سطح پر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں جیسے ملکوں میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہوش کے بجائے اس سارے کے سارے معاملے میں جوش سے کام لیں. اور پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پیدا ہونے والی صورتحال سے ہم آگاہ ہیں, نظر رکھے ہوئے ہیں. شر پسند عناصر معاملے کو ہوا دینا چاہتے ہیں. اس معاملے کے اندر جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ طالبان کے ایسے گروپ جو کابل گورنمنٹ سے باغی ہیں وہ معاملات خراب کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی بیچ میں شامل ہو کے خراب کر رہی ہے, پھر اس میں انٹرنیشنل میڈیا, بھارتی میڈیا اپنا حصہ ڈال رہا ہے, اور اس کے اندر ان کا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے.